TVN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। आओ दोस्तों, कुछ वड्डियां अते अहम खबरां अज दे प्रोग्राम दौरान विचारीए। संखेप दे विच आओ सब तो पहलां तुहानूं दस्सां कि किहड़ियां खबरां होणगीਆਂ जिन्हां दे उत्ते मैं विस्तार सहित तुहाडे नाल चर्चा करांगा। आस्ट्रेलिया दे विच एक पंजाबण मुटियार दा कतल। ਸਿੰਘੂ सरहद ते संयुक्त मोर्चे ने एक फिर की प्रैस कॉन्फ्रेंस ते कीते वड्डे ऐलान। हरियाणा सरकार अग्नि प्रीखिया विच हुई पास, बेभरोसगी का मता मुद्दे मुँह डिग्या। लाल किला हिंसा मामले विच हुईयां होर गिरफ्तारियां। अज दे प्रोग्राम दौरान इंश्योरेंस लैण वास्ते किहड़ियां गल्लां दा रखीए खास ख्याल अते किहड़ी इंश्योरेंस की है जरूरत, उचेचे तौर पर एक रिपोर्ट होवेगी पेश ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ सरहद तो मिली होर मंदभागी खबर। दोस्तों, ये कुछ खबरां ने जिन्हां नूं आधार बनावांगे। इस तो पहला कि इन्हां सारियां खबरां दे उत्ते विस्तार दे नाल गलबात कीती जावे। तुहानूं रोज़ाना की तरह बेनती है कि जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया, कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लेनी। रोज़ाना तुहाडे लई जिथे ये प्रोग्राम पेश किया जाता है उत्थे BC के समय मुताबक सवेर के 7 बजे और पंजाब के समय के मुताबक रात के 8:30 बजे प्रोग्राम पंजाब बोलदा लाइव प्रोग्राम पेश किया जाता है। उस दे विच तुसीं सीधे जुड़ भी सकते हो, तो अपने कमेंट भी पूछ सकते हो, तो अपने सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो आओ हुण खबरां वाल रुख करिए। साउथ आस्ट्रेलिया की राजधानी एडीलेड दे विचों एक बड़ी माड़ी खबर मिल रही है कि 21 वरियां दी पंजाबण जसमीन कौर का कतल हो गया। जैसमीन की लाश एडीलेड तो तकरीबन 400 किलोमीटर दूर फ्लिंडर रेंजस की एक कबर के विचों मिली है। जैसमीन के कतल का इल्ज़ाम कुरैल्टा पार्क के रहने वाले 20 वरियां के नौजवान से लगे है। हालांकि पुलिस ने नौजवान की हाले तक पहचान जनतक कोई नहीं की। पुलिस ने दस्सिया कि जैसमीन को आखिरी बार शुक्रवार को नर्सिंग होम के विच देखा गया सी जिथे वो काम करती सी, जबकि शनिवार को उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई सी। बीते ऐतवार को पुलिस के वलों 20 वरियां के एक लड़के तो पुछगिछ की गई जो कि पीड़ित लड़की को पहला तो जानता सी ते दोवें आपस के विच दोस्त सन। पुछगिछ तो बाद नौजवान पुलिस को घटना वाली थां ते लैके गया। उत्थे ही पुलिस वलों नौजवान ते कतल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया तो उसनूं अदालत दे विच पेश किया गया, जिथे उसनूं रिमांड ते भेज दिता गया ते अगली पेशी तक हुण वो जमानत के रिमांड ते रहेगा। उत्थे ही पुलिस मामले की कई पहलुआं तो जांच कर रही है कि दरअसल जैसमीन के कतल का कारण की रहा होवेगा। पुलिस नूं शक है कि जैसमीन का कतल 4 तो 8 मार्च के विचकार किया गया होना है। दसना बनता है कि जैसमीन रजिस्टर्ड नर्स के कोर्स के आखिरी साल की विद्यार्थन सी अते वो अजकल नौकरी भी कर रही सी ਅਤੇ एडीलेड च अपने रिश्तेदारों के कोल रह रही सी। जैसमीन के रिश्तेदारों के मुताबक बड़ी सुघड़ सियाणी समझदार लड़की सी। वो सबना नूं मुहब्बत करती सी, सबना का ख्याल रखती सी। दसना बनता है कि दोवें जैसमीन जिसकी मौत हुई है जां कतल होया है अते दूसरा मुंडा दोवें स्टूडेंट ने ते मुंडा दस्सिया जा रहा सी मानसिक तणाव विच है। कुछ समय पहलां इसे साल हस्पताल दे विच भी रह के आया, पर हुण मामला बड़ा टेढ़ा ते पेचीदा है। मापियां दी धी जहान तो तुर गई है। भावें ये मानसिक तणाव दे विच हाले ये गुत्थी सुलझेगी, पुलिस कई पहलुआं ते जांच कर रही है। तुसीं देखो कि कल आस्ट्रेलिया का गुआढ़ी मुल्क है न्यूजीलैंड, उत्थों भी लगभग इस तरह की एक माड़ी खबर आई सी कि संगरूर के रहने वाले कुनाल खेड़ा का मृतक शरीर मिलिया सी एक सड़ी हुई कार दे विचों, ते उस कार दे विच उन्हां दी लाश भी अध सड़ी हालत दे विच मिली सी। अज आस्ट्रेलिया वाले पासों एक बड़ी माड़ी खबर आई है। अगली खबर जिहड़ी तुहाडे नाल साझी करनी है वो ਸਿੰਘੂ सरहद के उत्ते प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच कुछ वड्डे ऐलान कर दिते ते हुण भारत फिर बंद होएगा। संयुक्त किसान मोर्चे ने ਸਿੰਘੂ सरहद ते मीटिंग की। मीटिंग तो बाद उन्होंने प्रैस कॉन्फ्रेंस की। मीटिंग दे विच असीं कई प्रोग्राम ऐलाने आ। सब तो पहला 15 मार्च नूं डीजल पेट्रोल गैस ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਨ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੀਸੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 15 ਮਾਰਚ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ, ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਆ ਅਸੀਂ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 26 ਮਾਰਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 19 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਐਫਸੀਆਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੱਜ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਜਪਾ ਭਾਵ ਜੇਜੇਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬੀਜ ਲਾਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਗਰਤੀ ਯਾਤਰਾ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਗਰਤੀ ਯਾਤਰਾ ਦਿਨੇਸ਼ਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਦਾਪੁਰ ਅਮਰੀਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਫਿਰ 11 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦੁਲਹੇੜੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। MSP ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਨੋ ਵੋਟ ਟੂ BJP ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ,
ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾਰ, ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਥ, ਰਣਜੀਤ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਬ ਵੱਲੋਂ ਰੈਂਸਮਵੇਅਰ ਨਾਮੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੱਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਿਆ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਔਕੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੇ VOTING ਹੋਈ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 32 ਜਦ ਕਿ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ JJP ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ whip ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। VOTING ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਵੇਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 90 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 88 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਬਹੁਮਤਲੀ ਅੰਕੜਾ 45 ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ 30 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ 40 ਨੇ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ JJP ਕੋਲ 10 ਨੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ 5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ 55 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਧਰ 55 ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 2 ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਜਪਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 18 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ, 2019 'ਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੇ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। 11-12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ, कानून वापस नहीं होंगे, कानून वापस नहीं होंगे। इधर से बोल लो, उधर से बोल लो। हाँ, कानून वापस नहीं होंगे, चाहे कहीं के भी हो लो आप। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ।
जिस तो बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने भी नोटिस लिया है, हरियाणे ਦੀਆਂ ਖਾਪਾਂ ने भी नोटिस लिया है, हरियाणे के किसानों ने भी नोटिस लिया है। भाव जिहड़ी अंदरली गल सी कई बारी इंसान नूं पता ही नहीं लगता, वो बाहर निकल आउंदी है। जदों वो बोल रहे सन, बोलदियां वो ये आख गए कि कानून रद्द नहीं होने। हुण इहदे तो बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने जिहड़ी अज प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती है उहदे विच आख दिता है कि हरियाणे के लोगों को होर संघर्ष तिखा करना पएगा। तुहानूं याद होना कि दुष्यंत चौटाला नूं उसते अपने हलके दे विच भावें कि आह काम होया नहीं सी, उहदे तो पहले ही लोगों ने हैलीकॉप्टर उतर नहीं सी दिता। हरियाणे के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर नूं इस कदर लोगों की नाराज़गी का गुस्सा झलना पिया सी कि अंबाले के अगरसैन चौंक दे विच कालियां झंडियां ते मुर्दाबाद सहनी पई सी। उन्होंने अपने हलके दे विच उन्होंने एक पंचायत नूं संबोधन करन जाना सी, कुर्सी की लत्त किते सी, बांह किते सी, टेंट किते सी, पाइप किते सी, जान नहीं सी दिता, संबोधन कर नहीं सी दिता। मनोहर लाल खट्टर ने आख्या कि मैं संबोधन करके दिखावांगा, पर हुण आह काम हाले होया नहीं सी। उन्होंने उदों आख्या नहीं सी कि कानून रद्द होने ही नहीं। अज विधान सभा दे विच खड़े होकर यह कहना कि जाओ ये कानून रद्द नहीं होने, इहदे तो बाद संघर्ष के होर तिखा होने की संभावना है। तो किसानी संघर्ष के नाल जुड़ी हुई अगली खबर भी है। तुहानूं सबनां नूं याद होना है कि ट्रैक्टर परेड कढ़ी जा रही सी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस वाले दिन। उस ही दिन कुछ नौजवान लाल किले वाल चले गए सी, पर दिल्ली पुलिस कहती है कि लाल किले ते हिंसा हुई सी। उस हिंसा के मामले दे विच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जानकारी दी है कि 2 होर व्यक्ति गिरफ्तार किए गए है। गिरफ्तार दे विचों एक का नाम है मनिंदरजीत सिंह और दूसरे व्यक्ति का नाम खेमप्रीत सिंह दस्सिया जा रहा है। मनिंदरजीत सिंह दरअसल बरतानिया का रहने वाला है। पुलिस के दस्सण मुताबक जो फर्जी दस्तावेज़ों के राही भारत छड्ड के बरतानिया जाण की फिराक विच सी, उसनूं दिल्ली के हवाई अड्डे ते दबोच लिया गया। उस खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी सी। वो पहलां भी 2 अपराधक मामलों के विच पुलिस ने दस्सिया कि लोड़ींदा सी। दिल्ली पुलिस के मुताबक दोषी मनिंदरजीत सिंह लाल किला हिंसा मामले दे विच शामिल सी अते वो भाला लैके लाल किले पहुंचिया सी अते लोकां नूं भड़का रहा सी। ये दिल्ली पुलिस का कहना है। मनिंदरजीत सिंह की भाल दे विच दिल्ली पुलिस ने पंजाब के कई थावां ते छापेमारी की सी, पर बरंग परती सी। वो अंडरग्राउंड चल रहा सी। मनिंदरजीत सिंह का जद्दी घर गुरदासपुर विच है अते उत्थे ही खेमप्रीत ਜਿਹੜੇ दूसरे गिरफ्तार किए गए ने ਉਹਦੇ उत्ते दस्सिया जा रहा है कि खेमप्रीत ते लाल किला कंपलैक्स दे विच पुलिस उत्ते हमला करने का दोष है। खेमप्रीत सिंह दिल्ली का रहने वाला है। खेमप्रीत की गिरफ्तारी लिए भी दिल्ली पुलिस ने कई थावां ते छापेमारी की सी, पर वह फरार सी। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड दे विच शामिल होया सी। कई थावां ते उसने बैरीकेड तोड़े सन। दसना बनता कि 26 जनवरी नूं किसानां दे वल्लों ट्रैक्टर परेड कढ़ी गई सी। इस ट्रैक्टर परेड दौरान दिल्ली पुलिस और किसानां दे विचकार कई थावां ते हिंसक झड़पां होईयां सन। बहुत सारे किसान नौजवान पुलिस ने गिरफ्तार कर लए सन। कईयां दा पता ही नहीं लग रहा। हाले भी कई जमानतां ते रिहा होके आ गए है अते हाले भी कई जेल दीयां सलाखां दे पिछे ने। ते पुलिस ने आख्या कि साडे भी लगभग 400 मुलाजम जख्मी होए ने। इसी दौरान नवनीत सिंह 25 वरियां दा नौजवान सी, जिसकी मौत हो गई सी। लोग कहंदे सी पुलिस की गोली लगी है। पुलिस कहती कि ट्रैक्टर पलटण के कारण उसकी मौत हुई है, पर उत्थे पहलां यह खबर धमाई गई कि लाल किला वो फसील जिथे प्रधानमंत्री झंडा लहराया करते हैं कि उस फसील तो खालिस्तान का झंडा लहरा दिता। पर बाद विच बिल्ली उहदी भी थैलियों बाहर आ गई सी कि खालिस्तान का झंडा नहीं सी, वो केसरी निशान साहब सी, जिसनूं लैके तुहानूं याद होना है कि पंजाबी अदाकार दीप सिद्धू तो इलावा कुछ होर गिरफ्तारियां भी इस मामले दे विच कीतियां होईयां ने। ते अज इसी मामले विच दिल्ली पुलिस के वल्लों 2 होर गिरफ्तारियां कीतियां गईयां ने। जदों तुसीं किसी भी खास मुल्क विच आउंदे हो, भावें अपने मुल्क विच रहिंदे होवो, जिंदगी ये शरीर एक मशीनरी है। सानूं पता ही नहीं कदों सानूं किहड़ी बीमारी ने घेर लेना है। पता नहीं लगता कि इस इंसान नूं चंगे भले चलते चलते नूं किस तरह की बीमारी लग जाए, क्योंकि शरीर एक ढकिया जा ढोल है। इस वास्ते किहड़े समय ते किहो जी तुहानूं इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए। हुण आ घड़ी है, कैमरा है, आ लैपटॉप पिया, आपां फोन लैने, लोग इन्हां दी भी इंश्योरेंस करवा लैंदे है।
ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਦੋਸਤੋ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਆਨੂੰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ 10% ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਫਤ ਵੀ ਕਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਲੈ ਜਾਓ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਗਾਹਕ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਫ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 3 ਮਹੀਨੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਲੈ ਲਓ ਭੱਜ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ $446 ਕਿਸ਼ਤ ਬਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਲੈ ਲਏ 446, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉੱਥੇ $336 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ 336 20 ਸਾਲ, ਉਹ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ 20,000 ਦੇਖੋ, ਜਾਂ 20,000 ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੀਜ਼ ਫਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਫਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਢੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਲਾਸਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 10% ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿਗ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 20 $30 ਵੀ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਟਕੂਆ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਨੇ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਤਰ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਮੋੜਗੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਫਿਰਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੁਣ 6 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਪੇਟ ਲੱਗ ਜਾਏ 24 ਘੰਟੇ ਕਵਰੇਜ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10,000 ਬਣਾਉਂਦਾ, 5,000 ਬਣਾਉਂਦਾ, 2,000 ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ 20 30 $50 ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ, ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ $100 ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਲ ਦਾ 1,200 ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 2,400 ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਆਫ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਪਰ ਅਭੀ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇਕੱਲੀ ਸੱਟ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਨੈਸ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਕਨੈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਕਨੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਕਨੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੋੜਗੇਜ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਹੋ ਰੇਟ ਸਸਤਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੇਟ ਮਹਿੰਗਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੇ ਜਾਨ ਹੈ ਜਹਾਨ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਰਲਗੱਡੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਹੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਡਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ, ਫੋਨ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ $50 ਦਿਓ, $100 ਦਿਓ, ਐਪਲ ਦਾ ਫੋਨ ਲੈ ਲਓ ਫਰੀ। ਉੱਦਾਂ ਪਤਾ ਵੀ 2000 ਲੱਗਣਾ, ਹੁਣ 100 'ਚ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਲਾਈਫ ਅੱਡ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਅੱਡ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਅੱਡ ਹੈ। ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ 100% ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨੇ, ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਵਰੇਜ ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਕਵਰੇਜ ਵੀ, ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਲੋਟ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆਣੇ, ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੇਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ BC ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਘਰੇ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਓਲਾ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ thinkinsurance.ca, ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਪਾਓ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਪਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਡ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਪੈਨ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਫੋਨ ਘੁਮਾਉਣਾ 604 828 7213 ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਜਾਂ 5879697213 ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ thinkinsurance.ca ਜੀ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਥਿੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੀ, ਕੈਮਰੇ ਦੀ, ਘਰ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਕਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੱਜੀ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਫਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। $200 ਦੀ ਚੀਜ਼, $500 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਜਹਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਕਿਉਂ। ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਥਾਣਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਡਵਿੰਡੀ ਦੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਡਡਵਿੰਡੀ ਤੋਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਹੋਏ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡਡਵਿੰਡੀ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਡਡਵਿੰਡੀ ਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ ਇਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਰਾਲਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਹਰਿਓਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਆਏ। ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਦਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।